فلائی اوور تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ میں کاروبار کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ رپورٹر ڈائری کے ساتھ میں ہوں عبدالرحمان۔ ناظرین، آج ہم ڈسکس کریں گے فیصل آباد میں ڈیولپمنٹ کی، فیصل آباد میں صفائی کی صورتحال کس طرح سے بگڑ رہی ہے، اور یہاں پر جو متعلقہ افسران ہیں، جو متعلقہ اراکین ہیں، وہ کرونا وائرس کی آڑ میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عوام کو شدید مسائل کا سامنا ہے، ڈیولپمنٹ کا سامنا ہے، عوام کو صفائی کی صورتحال کا سامنا ہے، ناقص صفائی کی صورتحال ہے۔ یہاں پر فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہو یا مقامی حکومتیں ہوں، اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نظر نہیں آتا۔ بہانہ ملا ہوا ہے کہ کورونا آ گیا، کورونا کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اس میں محکمہ صحت بھی لگا ہوا ہے، تمام محکمے لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کی آڑ میں جو مقامی حکومتیں ہیں، اس کی آڑ میں جو فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی کوتاہیاں وہ آج آپ کے سامنے لائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے چیف آفیسر تحصیل کونسل صدر سردار نصیر احمد، اور بات کر رہے ہیں ہم یہاں پر جو ڈیولپمنٹ ایشوز پیدا ہو رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے۔ دو چیزیں، ایک تو حکومت کی جانب سے یہاں پر جتنے بھی فنڈز سے وہ واپس لاہور میں منتقل کروا کر وہ احساس پروگرام میں بھی شیئر کیے گئے۔ اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ کے فنڈز پڑے ہوئے تھے، ڈیولپمنٹ کے لیے لوگ ڈپیوٹ کیے ہوئے تھے، وہ تمام کے تمام کرونا وائرس کا ممکنہ پھیلاؤ روکنے کے لیے لگا دیے گئے۔ افرادی قوت اسی سلسلے میں لوکل گورنمنٹ کی، مقامی حکومتوں کی بھی اسی سلسلے میں متاثر ہوئی، جس کی وجہ سے یقیناً جو پنجاب میونسپل سروسز پروگرام کے تحت بلا شبہ سینکڑوں کروڑوں کی اسکیمیں تھیں، وہ بھی اب شاید بر وقت مکمل نہ ہو پائیں آخری مہینہ بجٹ کا، تو اسی حوالے سے بات کریں گے۔ سی او صاحب، تھینک یو، آپ نے ٹائم دیا۔ کیا کہیں گے، یہاں پر کارپوریشن میں بھی ابھی ریسنٹلی آپ رہے ہیں، وہاں پر سینکڑوں اسکیمیں آپ نے شروع کروائیں، اسی طرح سے یہاں پر تحصیل کونسل صدر میں بھی ہو رہی تھی، باقی تحصیلوں میں بھی، تو اب یہ کتنی متاثر ہوئی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں میں گزارش کروں گا کہ جو لوکل گورنمنٹ کے ڈیولپمنٹ بجٹ تھے، وہ ایکچولی پنجاب میونسپل سروسز پروگرام ایک فلیگ شپ پروگرام کے تحت نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہمیں ہدایت دی گئی کہ کس طرح سے ان کو فنڈس کو استعمال کرنا ہے۔ اس کا 50% جو ایک کلوزنگ بیلنس تھا ہمارا آن 1 جولائی، اس کو ٹوٹل کا کلوزنگ بیلنس جو تھا اس کا 50% ہم نے فیز 1 میں اور 50% فیز 2 میں لے کے جانا تھا، اور یہ نومبر میں انسٹرکشن جاری ہوئی۔ اس کے بعد لوکل پلاننگ بورڈ کی تشکیل ہوئی، اس پہ 1-2 پیرامیٹرز تھے، ڈی پی سی سی سے اس کی کلیئرنس ہونی تھی، پھر لوکل پلاننگ بورڈ سے کلیئرنس ہونی تھی، اور اس کے بعد اس کا ٹینڈرنگ پروسیس تھا۔ اس میں آئیڈینٹیفیکیشن کے مراحل پہ تھوڑا سا ہمیں پرابلم آئی، پھر وہ اسٹیک ہولڈر سے ڈسکشن سے وہ آئیڈینٹیفائی ہوئی۔ اس کے بعد جب یہ ٹینڈرنگ کا پروسیجر آیا، اس میں جب ہم گئے تو مین وائل پھر یہ جو پینڈیمک آپ کو کرونا وائرس آ گیا، اور اس کے ایوری تھنگ واز اسٹاپ۔ اس میں چونکہ مٹیریل بھی اویلیبل نہیں تھا، اور ظاہر ہے باہر نکلنے کی بھی کوئی اجازت نہیں تھی، لاک ڈاؤن کمپلیٹ ہو گیا، آبزرو ہو گیا۔ پھر جو ہی ہمارا، اگر میں یہاں کی بات کروں تو اس میں ایک اور مسائل آئے، جو ضلع کونسلیں تھیں، اور اس میں تحصیل کونسلیں اس میں بنی، اور پھر اس کے ڈیلیمیٹیشن اور ڈیمارکیشن کے رزلٹ میں جب آپ کی چھوٹی میونسپلٹیز اور ٹاؤن کمیٹیز اس میں مارز وجود میں آئیں، اس کے ایسٹس کی ڈسٹریبیوشن کا تھا، اس کی تقسیم کار کا تھا کہ کتنا بجٹ کدھر جانا ہے، پھر انہوں نے جا کے آگے اپنی اسکیمیں دینی تھی۔ تحصیل کونسل میں بات کروں جڑا والا کی، تانجلہ والا کی، اور وہ یہاں سے ڈیوائیڈ ہو کے پیسے ادھر گئے ضلع کونسل سے تمام کو ایکولی، اور پھر وہاں سے انہوں نے پھر ایک نیا سسٹم بنا، وہاں پہ ایک چونکہ پراپرلی آفسز بھی اتنے اسٹیبلش نہیں تھے، نئے آفسز تھے، تو وہ بھی ایک تھوڑا سا فیکٹر ہوا۔ ایک فیکٹر اس میں تھوڑا ڈیلے کا یہ بھی آ گیا کہ ویدر نے بھی ساتھ نہیں دیا، چونکہ ہماری جو رورل ایریا کی اسکیمیں وہ زیادہ تر ٹی ایس ٹی کی ہیں، کارپیٹ کی نہیں ہے، اور ٹی ایس ٹی کا جو یہی موسم ہے، ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آج بھی صبح بارش ہوئی، ایک دن چھوڑ کے بھی بارش ہوئی، تو یہ تھوڑا سا ہمیں موسم کا جو ہے یہ بھی ڈیلینگ ہمیں ایک فیکٹر بن رہا ہے، لیکن ہوپ فلی یہ ہم اس کو اچیو کریں گے۔ کچھ ہمارے ٹینڈنگ پروسیجر بہت لیٹ ہوا، کچھ تو ہمیں ابھی اسی منتھ میں ہم نے ورک آرڈر جاری کیے تھے، تو وہ لازمی طور پہ ان کو ہم نے 2 مہینوں کا ان کا ٹائم فریم آیا، تو وہ ظاہر ہے وہ پھر آگے چلی جائیں گی اسکیمیں، اور کچھ جو باقی پہلے جو اس سے پہلے ہوئی تھی وہ انشاءاللہ اس میں ہم کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سردار صاحب، اس میں کووڈ-19 تو ابھی شاید مزید چلے گا، تو یہ 3 مہینے جو لاک ڈاؤن بھی رہا ہے وہ بھی ٹائم ضائع ہوا، دوسری مصروفیات بھی ساتھ میں رہیں، تو اس میں جو اب یہ بجٹ کولیپس ہو جائے گا، جون میں ہو جائیں گی تمام اسکیمیں، یا اگلے سال میں جائیں گے دوبارہ؟ نہیں، دیکھیں یہ لوکل فنڈ ہے ہمارا نا، لوکل فنڈ ہے، یہ لیپسیبل نہیں ہے، یہ ہمارے اپنی انکم کے پیسے ہیں، یا ہمیں جو ان لیو آف اپٹرائے اور گڈ ایگزیکٹ ٹیکس جو پی ایف سی ایوارڈ کے ذریعے گرانٹ آتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے،
وہ ہیں یہ لیپسیبل نہیں ہیں, یہ ہمارے کیری فارورڈ ہو جاتے ہیں نیکسٹ ایئر میں. کوشش ہے ہماری جو میکسیمم اس سال میں جو ہماری PMSP کی اسکیمیں تھیں, چھوٹا سا ایک حجم تھا, تو وہ ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کروائیں گے. اور جو ابھی ریسنٹلی کچھ 10 اسکیمیں ہم نے ٹینڈر آؤٹ کی ہیں, یہ مائٹ بھی جائیں گی نیکسٹ فائنینشیل بجٹ میں, اور ایز اے لائبلٹی ہم ان کو کیری فارورڈ کریں گے. اور وہ ساتھ ہی ہمارے وہ جو اس کی اماؤنٹ ہے, جو ان کی فنڈنگ ہے, وہ بھی ساتھ ہی کیری فارورڈ ہوگی. اس میں لیبس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے, اور یہ انشاءاللہ اسی ٹائم فریم میں ہم ان کو کمپلیٹ کریں گے جتنا ہم نے ان کو ورک آرڈر میں ڈسٹریبیوٹ کیا. اچھا, اسٹارٹ کے دنوں میں جس طرح سے ملازمین کی ڈیوٹیاں لگائی گئیں, روٹیشن وائز بھی کیا گیا, پھر اسی طرح سے جو کئی ملازمین ہیں جو کوارنٹین سینٹر میں بھی ڈیوٹیاں کر رہے تھے, ابھی کیا صورتحال ہے؟ تمام جو مقامی حکومتوں کے پاس اپنے ملازمین اویلیبل ہیں, تمام کام چل رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی جی, ہم تو فرنٹ فٹ پہ ہیں. یہ مقامی حکومتوں کا کام ہے ہر چیز میں. آپ کا چاہے کوئی ڈینگی ہے, کرونا ہے, چاہے لاک ڈاؤن ہے, چاہے ڈس انفیکشن ایکٹیویٹی ہیں, ایون چاہے بریل ہے, تو پیدائش سے ڈیتھ تک تو یہ لوکل کونسلز کا, لوکل باڈیز کا کام ہے. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کے جب اس کو دفنایا جاتا ہے تب تک یہ ہم ان ٹچ ہوتے ہیں ان میں. ابھی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو یونین کونسلز ختم ہوئی نئے ایکٹ کے تحت, وہ فنکشن بھی لوکل کونسلز کا ہے. اس کی انٹری ہے, جو وائٹل ایونٹس ہیں اس کے برتھ, ڈیتھ, میرج اور ڈیورس کے, وہ بھی ساتھ ساتھ ایک ایکسرسائز, بڑی ایکٹیو ایکسرسائز تھی, وہ ہم نے کمپلیٹ کی ہے. اب انشاءاللہ ہمارے وہ فیلڈ آفسز اسٹیبلش ہو گئے ہیں, وہاں پہ عوام کو وہ فیسلٹی ملنا شروع ہو گئی ہے جو یونین کونسلز لیول پہ پرووائڈ ہوتی تھی. تو ایک وہ بھی ساتھ ہے. باقی چیزیں جو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے جو ہدایات ملتی ہیں ان کے مطابق ہم اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے ہم وہ کر رہے ہیں ساری چیزیں. سردار صاحب, کافی عرصے سے یہاں پر جو پیچ ورک کا کام ہے یا دوسرے چھوٹے موٹے کام ہے وہ کافی اٹکے ہوئے تھے, تو اس کی وجہ نیا لوکل گورنمنٹ کا جو ایکٹ ہے وہ نافذ ہونا تھا یا کرونا وائرس کی وجہ بنی تھی؟ نہیں, پیچ ورک اگر آپ میونسپل لیمٹس میں بات کریں گے, چونکہ میں ابھی ادھر ریسنٹلی جوائن کیا ہے, تو وہاں پہ پیچ ورک کا ہم نے چلایا ہوا تھا, چل رہا تھا. ابھی بھی جب میں وہاں سے آیا ہوں تو وہ پیچ ورک کے لیے مٹیریل دوبارہ پروکیور ہو گیا تھا اسی PMSP پروگرام میں سے. وہ پروکیورمنٹ بھی اس کی ہو گئی تھی, اور اس کے ہم نے پیچ ورک ایکٹیویٹی ہماری آن گراؤنڈ تھی, ہو رہی تھی اور بہت ساری ہو چکی تھی. تو پیچ ورک کا تو اس میں نہیں ہے, لیکن پیچز یہاں پہ جو روڈز کی حالت ہے آپ نے تو ظاہر ہے آبزرو کرتے رہتے ہیں, جو مین روڈز ہیں یہ پیچیبل نہیں ہیں, یہ پیچز کے قابل ہی نہیں ہیں. ان کی تو پوری ریپیئر چاہیے اور اس کے لیے ہیوج ایکسپینڈیچر چاہیے. اور ابھی یہ بارشیں ہیں اور پھر آگے بھی آپ کو جولائی اگست میں بھی پریڈکشن ہے کافی ذرا تھوڑی اباب بارشوں کی, تو یہ تو سڑکیں اور بہت برباد ہو جائیں گی اگر ان کو ٹائملی کوئی ان کو نہ لک آفٹر کر سکے گا. تو ابھی ان کی کیا جائے گا جو بھی ڈیولپمنٹ کا ہے, یا یہ بارشوں کے انتظار کے بعد کیا جائے گا؟ نہیں, ڈیولپمنٹ کا جو اسکیمیں ہماری آن گراؤنڈ ہیں وہ تو چل رہی ہیں, اور جو پیچ ورک کے کام ہیں وہ تو مینولی ہم نے کرنے ہیں, وہ بھی ہمارے چل رہے ہیں. لیکن وہی بات ہے نا, جو یہ ان اسکیموں کے لیے کافی ہیوج فنڈنگ ریکوائرڈ ہے. اس کے لیے کچھ ریکویسٹ بھیجی ہوئی تھی کمشنر صاحب نے. اب مجھے نہیں اب اندازہ, چونکہ میں آلموسٹ 1 منتھ ہونے والا ہے, تو شاید وہ آ گئی ہو ان سے اپنے گورنمنٹ سے اپروول. تو کچھ اسکیموں کی ٹینڈر ہو گیا تھا. یہ جڑم والا روڈ کا کچھ ہم نے کیا ہوا تھا, یہ بھی کافی خراب تھی, اس کا ٹینڈر ہو گیا تھا میرے ہوتے ہوئے ہی, تو اس کا شاید برقع شروع ہو گیا ہوگا کام. تو اسی طرح سے ہیں, جو فنڈنگ کا ایشو تو ہوتا ہے ڈیفینیٹلی, جو بھی ہے آپ پتہ تو ہے آپ کو, ساری شہر بننے والا ہو گیا. سڑکوں کی توڑ پھوڑ تو اتنی ہے کہ ہر چیز بننے والی ہے, اور اس کے لیے فنڈس چاہیے. تھینک یو. ناظرین, یہاں پر ہمارے ساتھ سردار نصیر احمد موجود تھے, تحصیل کونسل صدر میں چیف آفیسر ہیں, اس سے قبل میٹروپولیٹن کارپوریشن میں چیف آفیسر رہے ہیں. تو بریفنگ دے رہے تھے کہ اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹ کے ایشوز پیدا ہوئے, جو ڈیولپمنٹ چل رہی ہے اور جو کچھ ابھی کچھ مہینوں میں چلے گی, جتنے بھی کام ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ ابھی جو آن گوئنگ ہے اور یہ اسکیمیں جلد مکمل ہو جائیں گی. ناظرین, ابھی ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. فلائی اوور تو ضروری ہے ہمارے اوپر, یہ جو عذاب ہے مقامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. ناظرین, بات کی جائے اگر یہاں پر فیصل آباد شہر کی, تو یہاں پر کرونا کی آڑ میں نہ تو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور نہ ہی کوڑا پراپر طریقے سے
उठाया जा रहा है। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, तहसील कौंसलें, इसके अलावा FDA, तमाम डिपार्टमेंट, वासा समेत PHA समेत तमाम डिपार्टमेंट पहले से ज़्यादा इनएक्टिव हो चुके हैं, बिल्कुल गैर फाल हो चुके हैं, कोई काम भी नहीं किया जा रहा। राजी रिकॉर्ड सेंटर की मिसाल भी सामने है। इसी तरह से जो ज़राअत में सब्सिडीज़ दी जा रही थी वो भी रोक दी गई, और बहाना ये बनाया जा रहा है कि यहाँ पर तमाम शुबे कोरोना का मुमकिन फैलाव रोक रहे हैं। वो तो नहीं रुक रहा, लेकिन लोगों के काम रुक चुके हैं। अभी भी हम एक UC में मौजूद है जहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पर काशिफ साहब बताइएगा ये कब से लगे हुए हैं और क्या कहते हैं महकमे वाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना की डेफिनेशन जो रीज़न डॉक्टर बताते हैं उनमें मेन नज़ला, ज़ुकाम और खांसी है। जिस जगह पर गंदगी के ढेर होंगे वहाँ पर नज़ला भी होगा, ज़ुकाम भी होगा, खांसी भी होगी। मेरे भाई, ये तो ऐसा प्रोग्राम देना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये सिस्टम सारा ही ठीक कर देते, सफाई के निज़ाम को ऐसा कर देते कि देखने वाले महसूस करते कि सफाई वाकई ही निस्फ़ अमान है। लेकिन अफसोस इन डोंकी राजों के ऊपर, इन्हें पता ही नहीं है सिस्टम को कैसे चलाना है, मुल्क को कैसे चलाना है। अगर ये गंदगी के ढेर जगह जगह पड़े रहेंगे, इससे कोरोना भी होगा, इससे इंसानी जानों का ज़िया भी होगा। मेरे भाई, खुदारा आप मुसलमानों पर तरस करें, आप इंसानियत पर तरस खाएं। अल्लाह ताला ने आपको हुक्मरान बनाया है, ये कैसी हुक्मरानी है? आपको पता ही नहीं है कि सिस्टम को कैसे चलाना है। ठीक है, सारे हथियार कोरोना वायरस की तरफ यूज़ करें, लेकिन इसके साथ साथ मेरे भाई, ये जो सिस्टम है, ये जो महकमे है, इनको भी चलाना है। सब बताइएगा यहाँ पर ये सूरत हाल ऐसी सिर्फ यहीं है या पूरी UC में? रहमान भाई, ये हमारी बदनसीबी है कि फैसलाबाद ने पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर बल्दियाती इदारे इन्होंने तोड़ दिए। जगह जगह पूरे शहर की सीसियों में आप देख लें, आप ख़ुद महसूस करेंगे कि गंदगी के ढेर है, लोग परेशान हैं। और हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ वो बार बार घर वालों से भी यही कह रहे हैं कि कूड़ा उठवाएँ, लेकिन ये बेहिस हो चुके हैं, ये भूल चुके हैं कि हमने अल्लाह की बारगाह में भी जाना है। वैसे तो ये मदीने की रियासत का दावा करते हैं, ऐसी मदीने की रियासत होती है? खुदारा रहम करें, अपने ऊपर भी रहम करें। आपने भी अल्लाह की बारगाह में जाना है, वहाँ पर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा मेरे ख्याल में। यहाँ पर हमारे साथ मज़ीद शहरी भी मौजूद है। जी बताइएगा यहाँ पर जो सूरत हाल है कूड़े की, क्या कहते हैं महकमे वाले? महकमे वाले भाई टिकाते ही नहीं गा कूड़ा, इतों इससे पिया रहिंदा। गंदगी बहुत ज़्यादा, स्मैल बहुत ज़्यादा आती है। दुकानां साड़ियां सामने है सारियां, बहुत ज़्यादा आती है इस तरह ही। इन्हों चाहिए, महकमे अदारे नूं चाहिए वा कि कूड़ा चकाना चाहिए। गंदगी बहुत है ज़्यादा भाई इधर। आपने दरख्वास्त दी, कोई कहा किसी को? नहीं, दरख्वास्त नहीं मैंने अभी तक किसी को दी हैगी। तो बाकी अगर किसी को ज़ुबानी कहें तो उनका क्या कहना होता है? वो उधर से भी नहीं उठाते हैं, वो जो आते हैं ना सही कूड़ा चकन वाले, तो वो भी नहीं चकते, दुकान अगे भी पिया रहिंदा उस तरह। हाँ जी, हमारे साथ यहाँ पर और भी शहरी मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे, जानेंगे कि यहाँ पर जो सूरत हाल कूड़े की बनी हुई है इसमें। जी बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल? ये आपके सामने ही है, देखो कचरा पड़ा हुआ है, इधर बदबू आती है, बहुत मसला है, इसका उठाए मेहरबानी आप। बिल्कुल, शहरियों की जान मुतालबा सामने आ रहा है कि यहाँ पर जो कूड़े के ढेर, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, इनको उठाया जाए। इनकी वजह से यहाँ पर बदबू पैदा हो रही है, इनकी वजह से बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, और महकमे वालों ने चुप साध ली हुई है। तमाम महकमे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए या FWMC हो जाए या लोकल बॉडीज़ हो जाए, मकामी हुकूमतें हो जाएँ, ये तमाम के तमाम कोरोना की आड़ में आवाम को ख्वार कर रहे हैं। और कोरोना की आड़ में इनके पास एक बहाना आ चुका है कि यहाँ पर तमाम टीमें इन्होंने डेब्यूट की हुई हैं, और कोरोना का मुमकिन फैलाव रोकने में भी कामयाब नहीं हो पा रहे। बदकिस्मती आवाम की ये है कि यहाँ पर
जो कूड़े के ढेर है पूरे शहर में जगह जगह मौजूद है। इससे कबल FWMC से मुलाजमिन भी 1200 निकाला गया, फिर उनको ये खबरें चली, उसके बाद प्रेशर आया तो वापस रखना पड़ा, लेकिन अभी तक उनकी तनख्वाहें अदा नहीं हो रही। तो शायद यही वजूहत हूँ जिनकी वजह से अभी ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अहदेदारान से भी बात करेंगे, ये भी जानेंगे कि उनका क्या क्या। बात की जाए अगर यहाँ पर डेवलपमेंट की, तो फैसलाबाद में डेवलपमेंट एक तरह से रुक चुकी है। काफ़ी लंबे अरसे से अभी तक कोई भी जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रही। बड़े बड़े मनसूबे लटके हुए, सफाई की सूरत हाल भी खासी ख़राब दिखाई देती है। और यूसीज़ में साबिक़ चेयरमैनों की जानिब से यही गिला सामने आता है कि यहाँ पर सफाई नहीं हो रही, स्पेशली उन इलाकों में जहाँ पर PMLN के लोग कामयाब हुए थे। तो ये एक बड़ा जो क्राइसिस है वो फैसलाबाद के लिए पैदा हुआ। और ऊपर से अब जो 23 मार्च के बाद लॉकडाउन शुरू हुआ, तमाम महकमों को कोरोना वायरस का मुमकिन फैलाव रोकने पर लगा दिया गया, जिसकी वजह से भी मसाइल ने जन्म लिया और फैसलाबाद शहर की डेवलपमेंट मुतासर हुई, सफाई मुतासर हुई और लोगों का जो जीना है दो बार हुआ। इसमें तमाम जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनके फंड्स भी एहसास प्रोग्राम में लगा दिए गए। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ साबिक़ डिप्टी मेयर ताजर रहनुमा अमीन भट्ट मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। थैंक यू भट्ट साहब माशाल्लाह बल्दियाती रहनुमा हैं, आप साबिक़ डिप्टी मेयर रहे हैं, बल्दियात का तजर्बा रखते हैं, ताज़ा रहनुमा भी हैं। क्या सूरत हाल देखते हैं अभी जो मौजूदा है सफाई की, डेवलपमेंट की, क्या कहेंगे सफाई के मेयार से मुतमईन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान भाई, बात यह है कि जब से ही इमरान खान की गवर्नमेंट आई है उस वक़्त से ही पाकिस्तान में मनूसत छाई हुई है। देखें, चलो अब तो कोरोना वायरस आ गया है, उससे पहले इन्होंने क्या काम किए हैं? इनसे कोई काम भी नहीं हो रहा सिवाय ये काम कि फ़लान नवाज शरीफ को कैसे अंदर देना है, शहबाज शरीफ को कैसे अंदर देना है, बल्कि पूरी नून लीग को उन्होंने मतलब मनसूबा बनाते रहते हैं कि इन लोगों को अंदर कैसे देना है। हालांकि गवर्नमेंटें आती भी हैं जाती भी हैं, लेकिन ये वाहद गवर्नमेंट है जिसको समझ नहीं आ रही कि हमने ये मुल्क चलाना कैसे है। भाई, अगर उनको समझ नहीं आ रही या इमरान को खुद समझ नहीं आ रही या उनको कैबिनेट अच्छी नहीं मिली तो उसको फौरी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जो अवामी लोग होते हैं, जो तरक्की याफ्ता मतलब वज़ीर-ए-आज़म होते हैं, वो समझते होते हैं, अवाम का एहसास करते होते हैं, अगर उनके बस की बात नहीं होती तो वो इस्तीफ़ा दे देते हैं। लेकिन ना ये काम कर रहा है ना ये इस्तीफ़ा दे रहा है। बात यह है कि मैं आपको अब बताना चाहता हूँ कि सफाई के बारे में देखें, तमाम इलाकों में फैसलाबाद में नून लीग के नुमाइंदे कामयाब हुए हैं। ये इनको इसलिए मतलब फंड नहीं दे रहे कि यहाँ पे चेयरमैन नून लीग के हैं। भाई, इसमें कौन सा गुनाह हो गया है? अवाम ने जिसको चाहा उनको वोट दे दिए और वो कामयाब हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर MNA MPA PTI के आ गए हैं और वो ऊपर मुंतखब हो गए हैं तो हमें कोई काफिर करार दे दिया कि इनको हमने फ़ंड देने ही नहीं है। भाई, अगर ऊपर गवर्नमेंट PTI की है, अगर वो हमें फ़ंड देते तो नाम तो PTI का होना था ना। लेकिन ये नामाकूल किस्म का वज़ीर-ए-आज़म बना हुआ है और उसकी टीम भी उसी किस्म की है। उनको कोई समझाने वाला नहीं है कि हमने कैसे मुल्क चलाना है, कैसे मुल्क को सीधा करना है या ताजरों को कैसे कारोबार चलाना है। उनको किसी किस्म की बात समझ नहीं आ रही। हमारे शहर में, और शहर में नहीं बल्कि आप जितनी भी यूनियन काउंसिलों में जाके अपना 41 ले जाएं, आपको गांधी गंद नज़र आएगा। आगे मानसून का मौसम आ रहा है, आपको पता है कि कितनी ज़रूरत होती है सफाई की। हालांकि अभी तो हम सिर्फ कोरोना पर हो रहे हैं, अगर इन्होंने इलाकों में सफाई ना की तो खुदा ना खास्ता और कई बीमारियां भी आ सकती हैं। बात यह है कि मैं आपकी वसासत से, आपके 41 की वसासत से ये कमिश्नर फैसलाबाद को, क्योंकि इमरान को तो मैं क्या कहना और क्या उसने समझना है, कमिश्नर फैसलाबाद अच्छा आदमी है, DCO अच्छा है, इंतज़ामिया अच्छी है, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो सफाई का मामला है उसको भी बेहतर करें। कोरोना के साथ साथ सफाई अगर बेहतर होगी तो जो हमें डर है दूसरी बीमारियां को आने का वो खदशा ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा रिक्वेस्ट है आपकी वसासत से
कि जो सफाई है, सफाई का अमला जिनके पास है, या बल्दियात के पास है, या वासा के पास है, या PHA के पास है, उनके सरबराह बुलाएं और जो साबका चेयरमैन हैं उनको बुलाएं, उनसे तजावीज़ ले कि कहाँ कहाँ पे सफाई होनी है, कैसे होनी है, वो इंशाअल्लाह बताएंगे तो बेहतर हो जाएगा। इसमें इनकी पिटाई नहीं होगी कि PTI की ये हमको बदनामी कर रहे हैं। हम तो कहते हैं ठीक है PTI की गवर्नमेंट आ गई है, लेकिन काम करके दिखाएं। ये काम करने के लिए आए हैं, ये सिर्फ मुल्क को ख़राब करने के लिए नहीं आए, लूटने के लिए नहीं आए, ये अवाम के लिए काम करने के लिए अगर आए हैं तो काम करके दिखाएं। बट साहब आपने यहाँ पर सफाई की सूरत पर ब्रीफ किया, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट भी नहीं हो पाई। अगर कंपैरिजन करें इसको पिछले 10 साल से, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, या पंजाब में जो 10 साल PMLN की हुकूमत रही है, काफ़ी डेवलपमेंट हमें देखने में नज़र आई। लेकिन इसमें जो पैच वर्क है अभी होने वाले, डेवलपमेंट के काम होने वाले, एक तरह से PMLN के लोग ये प्रोपोगंडा करते हैं कि यहाँ पर इनकी जानब से कोई काम नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का कहना है कि अगर 10 साल इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है तो फिर ये नई डेवलपमेंट की क्या ज़रूरत है। जब 10 साल एक काम हो गया तो फिर 2-4 साल ना भी हो तो इसमें चीखने की क्या ज़रूरत है। अब्दुल रहमान भाई, जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म है, अगर उनको समझ नहीं आ रही तो उनके वज़ीरों को समझ में नहीं आया। बात यह है कि जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि चेयरमैनों को पता होता है कि कौन सी गली बननी है, कौन सा सड़क बननी है। आप खुद जाएं, अपना कैमरा लेकर जाएं, आपको पता चल जाएगा कि कितनी सड़कें ख़राब हैं, कितनी गलियां ख़राब हैं। तो इन्होंने पैसा रुपया इसलिए नहीं लगा रहे कि वहाँ पे चेयरमैन नॉन लीग के हैं। तो बात यह है कि जिस दिन से ये इनकी गवर्नमेंट आई हुई है, कोई भी हमें गली बनती नज़र नहीं आई, कोई सड़क बनती नज़र नहीं आ रही। तो इन्होंने बहाना अब क्या लगा लिया, ये तो कोरोना वायरस तो आ गया, ये आना ही था, अल्लाह की मर्ज़ी से आता है, अल्लाह की मर्ज़ी से जाएगा, इंशाअल्लाह मुसलमान दुआएं कर रहे हैं, ये भी चला जाएगा। इनको बहाना मिल गया है कि अब कोरोना वायरस आ गया, हमने उधर पैसे लगा दिए हैं। बात यह है कि पैसे उधर लगाएं, मुसलमानों को बचाना चाहिए, लेकिन जो तरक्याती काम है वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर तरक्याती काम नहीं होंगे, गलियां सड़कें नहीं बनेंगी, तो ये भी गंदगी का बायस बनता है। मतलब अगर ये बन जाएंगी तो इससे गंदगी भी कम हो जाएगी, सड़कें बन जाएंगी, साफ़ सुथरी लगेंगी, शहर खूबसूरत लगेगा। इनको मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि किसी से मशवरा नहीं लेते। जब हमारी गवर्नमेंट थी तो वो गवर्नमेंट हमारी जो कमिश्नर से, DCO से, वो तमाम ताजरों को बुलाते थे, और जो इलाके का चेयरमैन होता था उसको बुलाते थे। इसलिए बुलाते थे, ये नहीं है कि वो हमारा ताजर कोई भाई इस हमारे इलाके का है या नहीं है। वो उनसे काम पूछते थे, बताएं आपकी गली का काम क्या होने वाला है। अगर स्ट्रीट लाइट लगनी है तो स्ट्रीट लाइट लगाई जाती थी, अगर गली बनानी है तो गली बनाई जाती थी, अगर तारें बिजली की, टेलीफोन की अगर अंडरग्राउंड करनी पड़ती थी तो अंडरग्राउंड कराई जाती थी। अब इन्होंने ना दो ताजरों के साथ मीटिंग करते हैं, ना कोई काम करते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि यार ये गवर्नमेंट जमहूरी गवर्नमेंट है या ये मार्शल लॉ है, पता नहीं ये क्या है। बस अल्लाह ताला की ज़ात ही समझती है कि ये क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, ये किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं, ये हमें अभी तक समझ नहीं आ रही। और हम तो अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ कर रहे हैं कोरोना से भी जान छूट जाए और इस गवर्नमेंट से भी जान छूट जाए। शायद पता नहीं कौन सी किसी से गलती हुई है जिसकी वजह से हर बंदा पाकिस्तान में डर खौफ में मुब्तला है, कारोबार ठप होकर रह गए हैं, लोग मतलब घरों में मतलब बैठे हैं, एक दूसरे से डर रहे हैं कि यार ये जो मसला, ये जो बीमारी है हमें ना लग जाए। तो बात यह है कि हमारी दुआ है आपकी, मैं 41 की प्रशासन से फिर दुआ करता हूँ कि यहाँ तो ये गवर्नमेंट काम करना शुरू करते, अगर काम ये तरक्याती नहीं करते तो फौरी तौर पे इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, इसमें भी इनकी इज्जत है। बट साहब थैंक यू, आपने अपना मौक़िफ़ दिया। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ साबिक़ डिप्टी मेयर अमीन भट्ट मौजूद थे और बता रहे थे कि फैसलाबाद में डेवलपमेंट की
क्या सूरत हाल है। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मिनिस्टर्स हैं या MPs हैं वो अवाम से मुशावरत की ज़हमत गवारा नहीं करते। साबिक़ बल्दियाती नुमाइंदगान को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता क्योंकि ये लोग जानते होते हैं कि यहाँ पर किन लोगों को किन किस्म के मसाइल का सामना है, जिसकी वजह से हालात इतने पेचीदा हो रहे हैं। नाज़रीन अभी हमारे साथ मौजूद रहिएगा, मज़ीद भी देखते हैं कि इस हवाले से लोगों का क्या कहना है। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन बात की जाए अगर यहाँ पर मौजूदा हुकूमत की तो पहले से बहरानों में गिरी हुई थी, लेकिन बहरहाल इसको एक एज मिला है कोरोना वायरस का। अब जो भी मामला ख़राब होता है वो कोरोना पे डाल दिया जाता है। डेवलपमेंट 2018 के बाद कोई ख़ास नहीं हुई, लेकिन अब मौजूदा ये बहाना लगाया जा रहा है कि यहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से डेवलपमेंट रोक दी गई है। सफाई की सूरत हाल हो या साफ़ पानी पहुँचाने की, तमाम मामलात में अब तमाम महकमे लोगों से अपीलें भी कर रहे हैं वासा समेत कि उनके बिल्स पे किए जाएं ताकि कोरोना वायरस का जो बहरान है उसकी वजह से जो मामला मुतासर हो रहे हैं वो ठीक हो जाएं। PHA के फंड्स भी रुक चुके हैं। तो ये तमाम चीज़ें घूम फिर के एक जो कोरोना वायरस की वबा आई है उसके गिर्द घूम जाती हैं कि तमाम डिपार्टमेंट जिसमें ज़राअत के डिपार्टमेंट हो गए, जिसमें DAP पर जो सब्सिडी मिलती थी वो रोक दी गई। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म की कटा बाल स्कीम रोक गई। तमाम काम रुक चुके हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ निकी MP मेरा अमर शीख मौजूद है, उनसे भी जानते हैं इसी हवाले से। मेरा साहब शुक्रिया आपने टाइम। क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल में जो बहरान जन्म ले रहे हैं उनके मुतालिक क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का शुक्रिया। गुजारिश ये है जी, ये 2018 से जब से ये आए हैं आपके इल्म में है मामलात के शहर की सूरत हाल आपके सामने है। मैं तो हमेशा से ये कह रहा हूँ कि PHA, वासा और सॉलिड वेस्ट के जो महकमे हैं और स्पेशली जो मेंटेनेंस है सड़कों की, उसके हवाले से काम जो है फैसलाबाद में मेरा ख्याल है 2 साल में 1% भी काम नहीं हुआ। और इनके जो फ़ंड्स हैं पिछले साल तो वो लैप्स कर गए थे, वापस चले गए थे फ़ंड्स, और इस साल अगर फ़ंड नहीं दिए हैं तो इसमें कोरोना का इन्होंने बहाना लगाया है। तो ये बहानेबाजी से तो काम नहीं चलेंगे। हालात आपके सामने हैं। मैंने कोई पिछले 2 साल में मैंने एक दफ़ा भी किसी रोड के ऊपर किसी PHA की गाड़ी को पानी लगाते हुए नहीं देखा है। कहीं किसी जगह मैंने किसी वर्कर को जो है पौधों को काटते हुए या उनकी काट छांट करते हुए, 1-2 चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं, एक जेल रोड पर और एक D ग्राउंड का एरिया जिसमें ये वक्ती तौर पे हल्का फुल्का काम करते हैं। उसके अलावा इन्होंने सारे फैसलाबाद के जो पार्क्स हैं उनको उजाड़ के रख दिया है। पानी की कमी की वजह से पौधे जो हैं मुरझा गए हैं, और वर्कर्स के ना जाने की वजह से, काम ना करने की, ये गोश्त मुलाजमीन जो इन्होंने अब उनकी तनख्वाहें खा रहे हैं, तो ये इनके मामलात हैं। इसी तरह सॉलिड वेस्ट आप देख सकते हैं कि सारा शहर जो है अब सॉलिड वेस्ट, जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। मेन रोड्स आप देख लें, काम के हवाले से, मेंटेनेंस के हवाले से, जड़ावाला रोड जो है वो वैसे ही ख़त्म ही हो चुकी है, टोटली ख़त्म हो गई है। समुंदरी रोड, सत्याना रोड, जंग रोड, और ये अब स्पेशली सरगोदा रोड के हालात भी जो हैं वो दरगू होते जा रहे हैं। और ये मामलात इसी तरह ही हैं। आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है, इनका सिर्फ अपनी कमाई की तरफ तवज्जो है कि किस तरह मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं वो खानी है, और ये मामला चला रहे हैं। और साहब क्या कहेंगे, अभी जो पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान पैदा हुआ है ये कोरोना वायरस की वजह से हुआ है या इसके पीछे भी कोई और मामला आता है? 90 दिन में जी इमरान खान साहब ने करप्शन ख़त्म करनी थी। आज 10वां रोज़ शुरू हो गया है, इनसे पेट्रोल की शार्टेज नहीं ख़त्म हुई। इनकी पॉलिसी जो इनको इमरान खान साहब ख़ुद पूछ रहे हैं कि जी पेट्रोल किधर गया है। पूरी दुनिया में पेट्रोल रखने की जगह नहीं है, और लोग किराया दे के पेट्रोल जो है वो कंपनियां रखती रही हैं कि जी हमारे पास गुंजाइश नहीं रही। और हमारे मुल्क के हालात ये हैं कि ये पॉलिसी तो वफाक की थी कि ये पहले से अपना पेट्रोल पूरा करके रखते, और इन्होंने कोई परचेजिंग नहीं की। इतना सस्ता पेट्रोल होने के बावजूद इनको कोई अपनी पॉलिसी होगी जिसमें आपको ये 2-4 माह में पता लग जाएगा कि इसके पीछे कौन था और ये कितने अरबों खरबों के इन्होंने इसमें से कमाई की है। ये सारे के सारे मामलात ये नाअहल बिल्कुल नहीं है, और ये करप्शन के लिए ये सारे काम करते हैं। और सब इसमें खुराक का एक बड़ा क्राइसिस भी पैदा होते हैं, हमने देखा है। जो आटा बहुत महंगा मिलता रहा है, अभी भी शायद ये कहा जा रहा है कि अभी गंदम घरों में पहुंची नहीं है और आटा महंगा हो गया। ये भी एक बड़ी शार्टेज है, लोगों को आने वाले वक्त में फूड सिक्योरिटी पैदा हो जाएगी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी 30 दिन नहीं हुए अभी पूरे ये गंदम की कटाई को, और मुल्क में आटे की कमी हो गई है।
اس میں آپ جب یہ کیا کہتے ہیں اس کو ذرا تسلی سے اس کی ویریفیکیشن ہوگی، اس کی انکوائریاں ہوگی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ گندم جو ہے وہ بیرون ملک کون سمگل کر رہا ہے۔ اور یہ پہلے بھی عمران خان صاحب فرما چکے ہیں کہ جی مجھے پتہ ہے کہ جی آٹا چوری کے پیچھے اور آٹے کی سمگلنگ کے پیچھے کون ہے، لیکن میں ان کا نام نہیں لوں گا۔ یہ تو ایک کہہ لیں نیوز کاسٹر کی طرح وزیر اعظم صاحب اپنی رپورٹیں جاری کرتے رہتے ہیں، اپنی یہ تو خبریں جس طرح کوئی بندہ سناتا ہے اس طرح کرتے ہیں۔ وزارت عظمیٰ کا نام ان کو پتہ ہے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے، میرا خیال ہے کہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے کہ جی یہ کرسی جو ہے نا جی وہ میں نے گھومنے کے لیے گھومتی ہے اور میں اس کے اوپر بیٹھوں گا، مزہ کروں گا۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ملک کو چلانے کے لیے ایک ورکنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے پاس جتنی ٹیم ہے ساری کرپٹ ہے، بشمول ان کے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کرپٹ نہیں ہے، میں کہتا ہوں جی یہ ان کا سب سے بڑے کرپشن کا گاڑی وہ خود ہے۔ اچھا کیا کہیں گے اس پہ جو ابھی ہماری ایکسپورٹ ہے وہ نہیں جا رہی، کئی ارب ڈالر کی ایکسپورٹ جو ہے وہ آرڈرز فی الحال روک دیے گئے ہیں، ڈیفر ہو گئے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب جو فروٹ جاتا تھا، سبزیاں جاتی تھی، نہیں جا رہی، لیکن ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ مہنگائی کی جو لہر ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، بجائے اس کے کہ چیزیں باہر نہیں جا رہی، لوگوں کو سستے داموں یہاں پر میسر ہوں۔ تو کیا وجوہات ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے لوگوں تک سستی داموں اشیاء نہیں پہنچ رہی حالانکہ چیزیں باہر بھی نہیں جا رہی؟ جب جی ملک کا وزیر اعظم ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں کو یہ بھاشن دے گا کہ جی اس ملک میں مافیا ہے، مافیا کنٹرول کس نے کرنے ہیں؟ مافیا کنٹرول کرنے حکومت نے، حکومتی مشینری نے، وزیر اعظم نے، وزیر اعلیٰ نے۔ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی جو ٹیمیں اور ان کے جو گھر کے افراد خانہ ہیں وہ مل کے لوگوں سے پیسے لیں گے، پیسے لے کے مختلف قسم کے تبادلے اور مختلف قسم کی اپائنٹمنٹس کریں گے اور ان چیزوں پہ توجہ نہیں دے گی۔ ان کی تو اپنی جیبیں بھرنے پہ توجہ ہے، عوامی مسائل کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے۔ اگر عوامی مسائل کی طرف، لوگوں کی ضروریات زندگی کی طرف وہ توجہ دیں تو میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کوئی معاملات ہوں اور چیزیں لوگوں کو مہنگی ملیں۔ وہ تو اپنی جیبیں بھرنے میں مصروف ہیں۔ آپ کا کیا ماننا ہے، مافیا ہے یا نہیں؟ مافیا تو دیکھیں جی، اب جس آدمی کے پاس کوئی 2 روپے ہیں وہ اپنی کوشش کرتا ہے کہ جی میں اس کو 2 روپے والی چیز کو 2.5 روپے میں بیچوں۔ اس کو اب مافیا کہہ کے حکومت بری ذمہ نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ایک لفظ نئے ایجاد کرنے کا عمران خان ایک مشین بنی ہوئی ہے کہ نیا سے نیا لفظ عوام کو پکڑا دیتا ہے کہ یہ ہو گیا۔ گورنمنٹ کس چیز کی دوا ہے؟ اگر گورنمنٹ نے بتانا ہے کہ لوگوں کو کہ جی یہ مافیا نے کر دیا تو گورنمنٹ پہ کرسی پہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ وزارت عظمیٰ چھوڑیں، وزارت اعلیٰ چھوڑیں، دیکھیں چند دن میں مسائل حل ہو جائیں گے۔ اچھا چلیں کرونا پہ واپس آتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ کرونا کو جس طرح سے ڈیل کیا گیا یہ بہتر ہے حکومت کی جانب سے یا اس سے اچھا ڈیل کیا جا سکتا تھا؟ پاکستان جی دیکھ لیں، WHO نے بھیج دیا ہے اب کہ پاکستان پہلے 100 ممالک کی فہرست میں سے انہوں نے نکال دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی پاکستان اس کے اوپر قابو پانے میں ناکام رہا ہے۔ اور یہ عمران خان صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے پہلے اس کو فلو کہتے رہے ہیں، فلو کے بعد پھر اب ان کے آپ 3-4 بیان نکال کے دیکھ لیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتے۔ ان کی تو پالیسی ان کو خود نہیں پتہ میں کیا کروں گا تو انہوں نے عوام کو کیا بتانی تھی۔ جس وقت لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا، جس وقت لوگ منتیں کر رہے تھے کہ اس کے اوپر قابو کریں، اس وقت یہ معیشت کا بتا رہے تھے، اس وقت انہوں نے ایک نیا لفظ نکال دیا تھا کہ جی اشرافیہ نے یہ لاک ڈاؤن کرایا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اشرافیہ کیا اور غریب آدمی کیا۔ غریب آدمی زیادہ مر رہے ہیں، غریب آدمی زیادہ مشکل میں ہے کیونکہ ان کے پاس تو آئسولیشن کے لیے جگہ ہی نہیں ہے۔ ایک گھر میں 15 افراد رہ رہے ہیں اور جب ایک بندے کو کرونا ہو جاتا ہے تو وہ سارے کے سارے خاندان میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اچھا اگر یہاں پہ نون لیگ ہوتی تو پھر کیا سینیریو ہوتا؟ دیکھیں جی نون لیگ میں میاں محمد شہباز شریف نے اپنی وزارت اعلیٰ کے دور میں انہیں کرونا ہو گیا، ویسے کرونا تو ہو گیا جی، کرونا یہ نیب کی وجہ سے ہوا ہے اور وہ کہتے رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ لکھ کے دیا کہ جناب میری طبیعت نہیں ٹھیک، میں پہلے ہی جو ہے کینسر کے مرض میں مبتلا ہوں اور مجھے یہ نیب کی انکوائریوں میں اور ادھر ادھر جو ہے میری آپ بیان آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے سے ویڈیو بیان لے لیں۔ لیکن ان کی انتھک محنتوں کی وجہ سے یہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ ان کو بھی کرونا ہو جائے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ڈینگی کے جب ڈینگی آیا تھا اس وقت سری لنکنس نے آ کے کہا تھا کہ 1.5 سے 2 لاکھ اموات ہوں گی اور الحمدللہ میاں صاحب کی دن رات محنت سے 240 اموات ہوئی تھی پاکستان میں۔ لیکن ہمارے صاحب ڈینگی اور کرونا میں بہت فرق ہے، پوری دنیا میں اموات بہت زیادہ ہے، پاکستان میں تو ابھی 2000-3000 کے قریب ہیں، تو باقی دنیا میں امریکہ سمیت بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ پھر کس طرح سے قصوروار ہماری ایک حکومت کو قرار دیا جا سکتا ہے؟
देखें जी, बाकी सारी दुनिया अब खुल रही है अब कोरोना के ऊपर काबू पाने के बाद। जिस वक्त कोरोना पे काबू पाना था उस वक्त तो इनको शराफिया नज़र आ रही थी, उस वक्त तो ये अपनी बातों में उलझे हुए थे और अपनी सियासत में उलझे हुए थे, और जो थी अपोजिशन थी उसको नीचा दिखाने की कार्रवाइयों में मसरूफ़ थे। अब जब कोरोना चारों तरफ फैल गया है, अभी तो अब ये जो नई खुद ही वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फरमाया कि जी जुलाई का एंड जो होगा वो इसका पीक होगा, और पूरी दुनिया में ये आप समझते हैं कि जून से पहले पहले लोगों ने इस चीज़ को, इस मर्ज़ के ऊपर काबू पा के अब अपने जो है मामलात ज़िंदगी बेहतर करने शुरू कर दिए हैं। जिस वक्त बाकी दुनिया पैक हो रही थी, जिस वक्त बाकी दुनिया इसको लॉकडाउन कर रही थी, उस वक्त हमने इस लॉकडाउन को खोल के इस बीमारी को दावत दी है कि हर घर में और हर चौराहे पे पहुँचे। थैंक यू नाज़रीन, इस हवाले से यहाँ पर हमारे साथ लीगी MP मेहराम अर्शीद मौजूद थे, बता रहे थे कि इस तरह से हुकूमत नाकाम रही है और ये तमाम बहाने कोरोना की आड़ में किए जा रहे हैं। हालांकि इनकी नाअहली और हालांकि जो इनकी बदइंतज़ामी वो पहले से यहाँ थी। नाज़रीन, आज हमने कोशिश की कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका मौक़िफ़ अब तक पहुँचाया जाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।